أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد சரி 45 துளி ஆரம்பிக்கிறியா? வளமை அப்படி தானே? 45 துளி ஆரம்பிச்சிடுவாளா? வருவார் ஆசிரியர் மொழி வருவார். வந்ததுக்கு போகிற அவர் தக்பீர் சொல்லி கண்ணு கொஞ்சம் சேர்ந்து அவர் இல்லையா லோபி மொழி? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்னும் 3 நிமிடங்கள் மட்டும் இருப்பதனால் மஸ்ஜிதுக்கு வரக்கூடியவர்கள் அவசரமாக மஸ்ஜிதை நோக்கி வருமாறு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். இன்னும் 3 நிமிடங்கள் மட்டும் இருப்பதனால் மஸ்ஜிதுக்கு வரக்கூடியவர்கள் அவசரமாக மஸ்ஜிதை நோக்கி வருமாறு அன்பாக வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. நோன்பு பெருநாள் தொழுகை அவசரமாக நடைபெற இருப்பதால் அவசரமாக ஆண்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வருகை தருமாறு அன்பாக வேண்டப்படுகின்றீர்கள். நோன்பு பெருநாள் தொழுகை உடனடியாக ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதால் அவசரமாக ஆண்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வருகை தருமாறு அன்பாக வேண்டப்படுகின்றீர்கள். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்து. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد அப்படியே வந்த சகோதரர்கள் முன்னுக்காய் வந்து உட்காருங்க. அல்லாஹ் ரஹ்மத்தியா உடனடியாக இன்ஷா அல்லாஹ் ஆரம்பிச்சு கொள்ளும். வெளியில இருக்கிற சகோதர அவசரமா வந்து சேருங்க இன்ஷா அல்லாஹ். தக்பீர் சொல்லிட்டு அப்படியே விழுமுங்க. அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்து الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால் இன்று ஷவ்வால் முதலாவது தினத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று முஸ்லிம்களுக்குரிய பெருநாளுடைய தினம். எமது பெருநாளுடைய அனைத்து வணக்க வழிபாடுகளும் தொழுகையை தழுவியதாகவே அமையப்பெற வேண்டும். அந்த வகையில் இஸ்லாத்தில் பெருநாளுடைய தினத்துடைய தொழுகை நிறைவேற்றுவதற்காக மஸ்ஜிதுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஆரம்பமாக மஸ்ஜிதில் இருக்கும் நேரமெல்லாம் நவைத்துல் இஅ்திகாஃப் ஃபீ ஹாதல் மஸ்ஜித் மா தும்து லில்லாஹி தஆலா என்ற இஅ்திகாஃப் நியத்தை யாபகம் ஊட்டியவர்களாக பெருநாளுடைய தினத்தில் தொழுகை கொண்டு தக்பீரை கொண்டு அலங்கரிக்கப்படுவது போன்று தொழுகை அதனை துயர்ந்துள்ள குத்துபாவும் மிக முக்கியமான ஒரு சுன்னா. அதனால் வந்திருக்கும் அனைத்து சகோதரர்களும் தொழுகையில் பங்கு கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவது போன்று அதனை துயர்ந்திருக்கும் ஜும்மாவுடைய குத்துபா பிரசங்கத்திலும் இருந்து துஆ பிரார்த்தனையில் இருந்து கலந்து செல்லுமாறு பணிவன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். பெருநாளுடைய தொழுகை இது ஒரு சுன்னத்தான தொழுகை. இதனுடைய நியத் உஸல்லி சுன்னத்துல் ஈதுல் ஃபித்ர் ரக்அத்தைன் அதான் முஸ்தக்பிரன் இலல் கஅபத்தி ஷரீஃபத்தி லில்லாஹி மஅமூமன் லில்லாஹி தஆலா அல்லாஹு அக்பர். சுன்னத்தான ஈதுல் ஃபித்ருடைய 2 ரக்அத் தொழுகையை கிப்லாவை முன்னோக்கி மஅமூமாக அல்லாஹ்வுக்காக தொழுகிறேன் என்று நியத் வைத்து தக்பீர் கட்டிக்கொள்ளல். இதில் முதலாவது ரக்அத்தில் ஆரம்ப தக்பீர்கள் தவிர்ந்த 7 தக்பீர்கள் கட்டப்படும். ஒவ்வொரு தக்பீர்களையும் இரு கைகளையும் காது சோனை உயர்த்தி அல்லாஹ் அக்பர் என்று கட்டிக்கொள்ளுதல். ஒவ்வொரு 2 தக்பீர்களுக்கு இடையில் சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர் என்ற கலிமாவை ஓதிக்கொள்ளல். 7வது தக்பீருக்கு பின்னால் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவும் மற்றொரு சூராவும் ஓதி வலமை போன்ற ருக்கு சுஜூதுகள் நடைபெறும். 2வது ரக்அத்தில் எழும்புவதற்காக சொல்லப்படக்கூடிய தக்பீர் தவிர்ந்த 5 தக்பீர்கள் சொல்லப்படும்.
ஒவ்வொரு தக்பீர்களையும் இரு கைகளையும் காது சோனை வரை உயர்த்தி தக்பீர் கட்டிக்கொள்ளல். ஒவ்வொரு 2 தக்பீர்களுக்கு மத்தியில் அதே கலிமா சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வல்லாஹு அக்பர் என்ற கலிமா ஓதிக்கொள்ளல். ஸல்லல்லாஹு தஆலா வஸல்லம். அல்லாஹு அக்பர். وجهت وجهي لفطر السماوات والارض عنيف الله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 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 اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 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 أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء وسنقرئك لا تنسى إلا ما شاء الله. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أهل ذاك هذه الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم يسر علينا حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا صليت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. சர்வ புகழும் புகழ்ச்சியும் சர்வலோகத்தை படைத்து பராமரிக்கும் ஏக வல்லவன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு என்றும் உரித்தாகட்டும். அவன் தனித்தவன், இணை துணையற்றவன், என்றும் எப்பொழுதும் எல்லோரினாலும் வணங்கப்பட தகுதியான ஏகன் என்று சாட்சியம் கூறுகின்றேன். சலாத்தும் சலாமும் சத்திய தூதர் சாந்த நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பேரிலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிநெறிகளை அடியொற்றி வாழ்ந்த வாழக்கூடிய முஃமினான முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் பேரிலும் என்றென்றும் உண்டாவதாக.
கண்ணியமும் மகத்துவமும் நிறைந்த யௌமுல் ஜஸா கூடி வழங்கப்படும் அன்றைய தினத்தில் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையாம் தொழுகையை நிறைவேற்றியதன் பின்னால் அதனை துயர்ந்திருக்கும் குத்துபா பேருரையை செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கும் இஸ்லாமிய பேரன்பு பெருமக்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா உலகத்தில் மனிதர்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்ற ஏவல்களையும் எவைகளை விட்டு தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விலக்கல்களையும் தந்திருக்கிறான். அவனது ஏவல்களை தம் வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்கும் விடயத்திலும் அவனால் விளக்கப்பட்ட தடுக்கப்பட்ட காரியங்களில் முற்றிலும் முற்றாக நாம் தவிர்ந்து ஒதுங்கி வாழ வல்லவன் அல்லாஹ் நம் மனதிற்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. அருமையான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இன்று நாம் ஷவ்வால் பிறை 1 ஈதுடைய நாளில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று முஸ்லிம்களுக்குரிய ஒரு சந்தோஷகரமான திருநாளாக இருக்கிறது. அல்லாஹு தஆலா எமக்கு ரமலான் தந்து நன்மைகளை வழங்கினான். அந்த ரமலானுடைய மாதம் அது ரஹ்மத்தையும் மக்ஃபிரத்தையும் இத்துக்கும் மினன்னார் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நரக விடுதலையும் சொரிந்து கொண்ட உள்ளடக்கி கொண்ட அது ஒரு பாரிய சிறப்பம்சங்கள் நிறைந்த ஒரு மாதமாகும். அந்த மாதம் அல்லாஹ் பலவிதமான நன்மைகளை அடைமழையாக அல்லாஹ் பொழிந்து கொண்டிருந்தான். அம்மாதத்தில் யார் எப்படிப்பட்ட பாத்திரங்களை பிடித்து நன்மைகளை சேகரித்துக் கொண்டார்களோ அவர்கள் பாக்கியவான்களாகவே இருக்கிறார்கள். ரமலான் என்பது இது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு பயிற்சி பாசறையாக இருக்கிறது. அமல்களையும் தக்வாவையும் இபாதத்தையும் முஆசாத்தையும் அது சதகா, ஜகாத், ஹதியா என்று பலவிதமான பாடங்களை படித்து தந்த ஒரு பாரிய சிறப்பம்சங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு மாதமாகவே அது இருக்கிறது. இந்த ரமலான் சிறப்பு, இந்த ரமலானுக்கென்று அல்லாஹ் வைத்திருந்த தனித்துவங்கள் நேற்றைய தினம் சூரியன் மறைந்ததுடன் அதனுடைய சிறப்புகள் சென்றடைந்து விட்டது. சொர்க்கம் அலங்கரிக்கப்படுகிறது, நரகம் பூட்டப்படுகிறது. உலகத்தில் அழிச்சாட்டியங்கள், குழப்பங்கள், ஃபித்னாக்கள் ஏற்படுத்தும் ஷைத்தான் விலங்கிடப்படுவது, நோன்பாளிகளுடைய துஆக்கள் அங்கீகரிக்கப்படுவது என்ற அல்லாஹ் இந்த ரமலானுடைய மாதத்துக்கென்று என்ற எந்த தனித்துவங்களை, சிறப்பம்சங்களை, உயர்ந்த பண்புகளை அல்லாஹ் வைத்திருந்தானோ நேற்று அது சூரியன் மறைந்ததுடன் அதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் முடிவடைந்து விட்டது. அருமையான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இன்று நாம் ஷவ்வால் முதலாவது பிறையில் பிறநாளுடைய தினத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று அடியார்களுக்கு அது கூலி வழங்கப்படும் ஒரு நாளாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பிறநாள் யாருக்கு பிறநாள் என்றால், எப்போது ஒரு கடையில், ஒரு நிர்வாகத்தில், ஒரு நிறுவனத்தில் பணிக்கப்பட்ட சொல்லப்பட்ட காரியங்களை நிறைவேற்றினால் அதனுடைய மாதத்தின் முடிவில் ஊதியங்கள், கொடைகள், சம்பளங்கள் வழங்கப்படுவது போன்று இன்று ஷவ்வாலுடைய தலைப்பிறை, இன்று ரமலானுடைய மாதத்தில் யார் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை, கடமைகளை சரிவர நிறைவேற்றினார்களோ அவர்களுக்கு கூலி வழங்கப்படும் ஒரு திருநாளாகவே இருக்கிறது. இன்றைய நாளுக்கு வானத்தில் உள்ள வானவர்களிடம் ஒரு நாமம் இருக்கிறது. அதுதான் யௌமுல் ஜஸா, கூலி வழங்கப்படும் ஒரு தினம் என்பதாகவே சொல்லப்படுகிறது. அருமையான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இந்த ரமலானும் இந்த பெருநாளும் வாழ்க்கையில் ஒரு பாரிய ஒரு பாடத்தை படித்து தருகிறது. எப்பொழுது இன்றைய நாள் கூலி வழங்கப்படுகின்றதோ, நாம் செய்த அமல்களுக்கு நன்மைகள் வழங்கப்படுகிறதோ, வாழ்க்கையில் எல்லா கட்டத்திலும் ரமலானை போன்று கட்டுக்கோப்புடன் ஆசைகளை அடக்கி அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு வினாடியையும், ஒவ்வொரு நாளையும், ஒவ்வொரு மாதத்தையும், ஒவ்வொரு வருடத்தையும் கலட்டுவோமாக இருந்தால் எமது உயிர் கைப்பற்றப்படும் அன்றைய தினத்திலிருந்து எமது வாழ்க்கை அது பெருநாளாக நறுமலர ஆரம்பிக்கின்றது. எவ்வாறு ரமலானுடைய காலத்தில் நோன்பு நோற்று நின்று வணங்கி ஆசைகளை அடக்கி பசிகளை, தாகங்களை சுமந்து அல்லாஹ்வுடைய ஒரு கட்டளை என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவைகள் முடிவடைந்ததும் இன்று புத்தாடை அணிந்து நறுமணம் பூசி இன்றைய தின
தினத்தில் உண்ணுவது குடிப்பதை அல்லாஹ் மார்க்கமாக்கியிருப்பது போல, இன்றைய தினத்தில் நோன்பு நோட்பதை அல்லாஹ் தடுத்திருப்பது போல, அருமையான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, வாழ்க்கையில் எல்லா கட்டத்திலும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை முற்படுத்தி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தால் வாழ்க்கையே சொர்க்கமாக அமையும் என்ற பாரிய ஒரு பாடத்தையும் எங்களுக்கு இந்த ரமலானும் பெருநாளும் கற்றுத்தருகின்றது. இன்றைய பெருநாள் யாருக்கு என்றால், யார் அல்லாஹ்வுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றினார்களோ அவர்களுக்கே பெருநாளாக இருக்கிறது. அருமையான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இன்றைய தினத்தில் இதற்கு முன்னால் உள்ள நோன்புடைய காலத்தில் யார் அக்கடமைகள் பால்படுத்தினார்களோ அல்லது நோட்பதற்கு கிடைக்கவில்லையோ அல்லது நோயாளிகள் போன்றவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்கள் எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த நோன்பை கலா செய்வது அவர்களுக்குரிய மிக பெரும் ஒரு கடமையாகவே இருக்கிறது. ஹதீஸிலே வருகிறது, ஹஜ்ரத் அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், ஃபைதா கான யௌமு ஈதிஹிம், பெருநாளுடைய தினம் வந்துவிட்டால், ஃபித்ரிஹிம் பாகிபிஹிம் அல் மலாயிகா, மலக்குமார்கள் கூவி அழைக்கிறார்கள். ஃபகால யா மலாயிகதி, அல்லாஹ் மலக்குமார்களை கேட்கிறான், மா ஜஸாஉ அஜ்ரு வஃபா அமலஹு, அவர்களுடைய பணிகளை வேலைகளை முடித்துவிட்டால் அவர்களுக்குரிய கூலி என்ன என்று கேட்கப்படுகிற பொழுது மலக்குமார்கள் சொல்லுகிறார்கள், காலு ரப்புனா ஜஸாஉஹு யூதி அஜ்ரஹு, யா அல்லாஹ், யார் எந்த பணியை வேலையை முடித்து விட்டார்களோ அவர்களுக்குரிய கூலியை கொடுப்பதே நம்மீது கடமையாக இருக்கிறது என்று மலக்குகள் சொல்ல, அல்லாஹ் அந்த மலக்குமார்களை அழைத்து சொல்லுகிறான், கால யா மலாயிகதி, என்னுடைய மடியார், என்னுடைய மலக்குமார்களே, புண்ணியவான்களே, அபீதி வ அமாயி, என்னுடைய அடிமைகள் அடியார்கள், கலௌ ஃபரீலதி, என்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றி விட்டு வந்திருக்கிறார்கள். சும்ம ஹரஜு யஉஜூன இலைய பித்துஆஇ, அவர்கள் என்னின்பால் தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக தக்பீர்கள் மொழிந்தவர்களாக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். வ இஸ்ஸதி வ ஜலாலி, என்னுடைய கீர்த்தி கம்பீரத்தின் மீது ஆணையாக, வ கரமி வ உலுவி வ இர்திஃபாஉ மகானி, என்னுடைய கீர்த்தி கம்பீரம் உயர்வு மேன்மை மீது ஆணையாக, ஃபகத் கஃபர்து லக்கும் ஃபகத் கஃபர்து லக்கும் வ பத்தல்து ஸய்யாத்திக்கும் ஹஸனா, கால ஃபயர்ஜிஊன மக்ஃபூரன் லஹும். அல்லாஹ் தஆலா இன்றைய தினத்தில் நாம் இந்த தொழுகையை நிறைவேற்றிவிட்டு அல்லாஹ்வுடைய கடமையை நிறைவேற்றி நோன்பு போன்ற காரியங்களை நிறைவேற்றி தொழுகையை முடித்துவிட்டு சொல்லும் பொழுது மலக்குமார்கள் எங்களுக்கு ஒரு அரிய உயர்ந்த உன்னதமான ஒரு அறிவிப்பு செய்கிறார்கள். இர்ஜிஊ, அடியார்களே திரும்பி செல்லுங்கள், ஃபகத் கஃபர்து லக்கும், உங்களுடைய பாவங்களை நான் மன்னித்து விட்டேன், வபத்தல்து ஸய்யாத்திக்கும் ஹஸனா, உங்களுடைய பாவங்கள் நன்மைகளாக மாற்றப்பட்டு விட்டது என்ற நன்மாராயத்துடன் திரும்பி செல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய கம்பீரத்தின் மீது சத்தியம் செய்து மலக்குமார்களிடம் அறிவிப்பு செய்கிறான். அப்படிப்பட்ட நல்லவர்களில் கூட்டத்தில் வல்லவன் அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியல்வானாக. அருமையான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, ஈத் என்பது லைஸல் ஈத் லிமன் லபிஸல் ஜதீத், ஈத் என்பது பெருநாள் என்பது புத்தாடை அணிவதும் நாம் விதவிதமான உணவுகள் உண்பதும் அல்ல. வ இன்னமல் ஈத், ஈத் என்பது பெருநாள் என்பது சந்தோஷம் என்பது லிமன் காஃபல் வஈத் அம்னல் வஈத், கியாமத்துடைய மறுமையுடைய அங்கிருக்கும் தண்டனைகள் போன்றவைகளில் இருந்து அபயமளிக்கப்பட்டு அச்சம் தீரப்பட்டு அல்லாஹ்வை அஞ்சி பயந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்வதுதான் அது திருநாளாக பெருநாளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அருமையான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அந்த வகையில் அல்லாஹ் எமக்கு தந்திருக்கும் இந்த உயர்ந்த உன்னதமான இந்த சந்தோஷகரமான தினம் இதுவும் ஒரு இபாதத்தாக இருக்கிறது. இன்றைய தினத்தில் அல்லாஹ் நோன்பு நோட்பதை ஹராமாக்கி இருக்கிறான். இதற்கு முன்னால் நோன்பு நோட்பதை கடமையாக்கிய அல்லாஹ் இந்த ஃபித்ருடைய நாட்களில் நோன்பு நோட்பதை அல்லாஹ் ஹராமாக்கி இருக்கிறான். உண்ணுங்கள், பருகுங்கள், குடியுங்கள், சந்தோஷகரமாக இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான். ஒரு வருடத்தில் 5 தினங்கள் இருக்கிறது, நோன்பு நோட்பது ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதர காலங்களில் நோன்பு நோட்பது வணக்கம் என்பது போல, வணக்கம் என்பது தன்னுடைய மனோ விருப்பத்தின் பிரகாரம் செயல்படுவது அல்ல. அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளை முற்படுத்தி ஏவல்களை எடுத்து செய்ய சொன்ன தினத்தில் செய்து தவிர்க்கப்பட்டவைகளில் இருந்து தவிர்ந்து கொள்வதே வணக்கமாக கொள்ளப்படும். அந்த 5 தினங்களில் ஒரு தினம் ஈதுல் ஃபித்ருடைய இன்றைய தினம், இரண்டாவது ஈதுல் அல்ஹாவுடைய ஹஜ் பெருநாளுடைய
பிறை 10வது தினம், 2வது 3 4 5வது துல்ஹிஜ்ஜா மாதம் பிறை 11 பிறை 12 பிறை 13 என்று சொல்லப்படும் ஐயாமுத் தஷ்ரீக்குடைய இந்த 5 தினங்களில் அல்லாஹ் நோன்பு நோட்பதை தடுத்திருக்கிறான். எனவே இன்றைய தினத்தில் நாம் உண்டு அழகாக சந்தோஷகரமாக கழிப்பதும் அது ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது. என்றிருந்த பொழுதிலும் எமது பிறநாள் இது ஒரு வணக்கம், அல்லாஹ்விடத்தின் நன்மைகளை எதிர்கொள்ளும் ஒரு தினம். இன்றைய தினம் நாம் அதிகமாக அல்லாஹ்விடத்தில் இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் சூரத்துன் நஸ்ரில் சொல்லும் பொழுது, இதா ஜா நஸ்ருல்லாஹி வல் ஃபத் வராய்தன் நாஸ் யதுகுலூன் ஃபீ தீனில்லாஹி அஃவாஜா ஃபஸப்பிஹ் பிஹம்தி ரப்பிக வஸ்தக்ஃபிர். நபியே, வெற்றி வருகிறது, மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட போகிறது, உயர்வு கிடைக்க போகிறது. நீங்கள் அந்த உயர்வு, வெற்றி, கூலி கிடைக்கப்பட்டால் செய்யப்பட வேண்டியது என்ன? ஃபஸப்பிஹ் பிஹம்தி ரப்பிக வஸ்தக்ஃபிர். எப்பொழுதும் அல்லாஹ்வை துதிப்பதும் இஸ்திக்ஃபார் செய்வதும். நாம் செய்த அமல்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காக அதிகமாக இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும், அதிகமாக இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும். பொதுவாக ஒரு அமல் செய்து முடித்து விட்டால் அந்த அமல் அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அமலின் பிறகடியில் செய்யப்பட வேண்டிய முதலாவது வார்த்தை அது இஸ்திக்ஃபார். அதனால் தான் ஃபர்லான தொழுகை நிறைவேற்றி முடிந்ததும் ஒரு முஸ்லிமுடைய வார்த்தை, வாயிலிருந்து வர வேண்டிய முதலாவது வார்த்தை அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ். யா அல்லாஹ், என்னை மன்னித்திடு 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 என்று அல்லாஹ்விடத்தில் வேண்டுவது. நாம் நோன்புடைய காலங்களில் நம்முடைய நடந்த தவறுகளை மன்னித்து அல்லாஹ்விடத்தில் பூர்த்தியான கூலிகளை நாம் எதிர்பார்த்துக் கொள்வது. எமது பிறநாள் மாற்று மத அந்நியவர்களுடைய பிறநாளை போன்று அல்ல. வீண் விடயங்களில், தவிர்க்கப்பட வேண்டிய காரியங்களில், அநியாயம், அட்டூழியங்கள், அனாச்சாரங்கள், மார்க்கத்துக்கு முரண்பான செயற்பாடுகளில் நேரங்கள் கழிக்கப்படக்கூடாது. இன்றைய தினத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய அமல்களையும் தினத்தில் ஞாபகம் ஊட்டுவது மிக பொருத்தமாக இருக்கும். முதலாவது, நாம் குளித்து புத்தாடை அணிந்து நறுமணம் பூசி அல்லாஹ்வுடைய மஸ்ஜிதுக்கு ஒரு பாதையினூடாக வந்த நாம் திரும்பி செல்லும் பொழுது பாதையை மாற்றிக்கொள்வதும் ஒரு வழிமுறையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் வரும் பொழுதும் பலர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் முசாஃபஹா செய்து நாம் சந்தோஷங்களை வெளிப்படுத்துவதுடன் செல்லும் பொழுது பாதையை மாற்றிக்கொண்டால் இன்னும் பலர்களை நாம் சந்தித்து சலாம் சொல்லி கைலாகு செய்து நமது சந்தோஷங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு காரணமாக அமையும். இரண்டாவது, இன்றைய தினத்தில் மிக முக்கியமானதுதான் ஜகாத்துல் ஃபித்ராக இருக்கிறது. நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், சாஉ மின் முர்ரின் அவ் கும்ஹின் அலா குல்லி ஸகீரின் வ கபீரின் ஹுர்ரின் அப்தின் ஸகரின் உன்ஸா கனியின் வ ஃபகீரின் அம்மா கனியுக்கும் ஃபயுஸக்கிஹுல்லாஹ் வ அம்மா ஃபகீருக்கும் ஃபயருத்துல்லாஹி அலைஹி அக்ஸர மிம்மா ஊதிய. இன்றைய தினத்தில் சிறிய பெரிய ஆண் பெண் அடிமைகள் சுதந்திரவான்கள் அனைவர்கள் மீதும் கடமையான ஒரு வணக்கம் தான் ஜகாத்துல் ஃபித்ராக இருக்கிறது. இது உண்மையில் இது நேற்றைய தினம் சூரியன் மறைந்து ஷவ்வாலுடைய பிறை கண்டதிலிருந்து இந்த தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வணக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் அதனை பலர்களும் நிறைவேற்றிருப்போம் என்று நினைக்கிறேன். இரண்டாவது, பாதைகளை மாற்றிக்கொள்வது. மூன்றாவது, நாம் எமக்கு மத்தியில் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக் கொள்வது. இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தன்னுடைய கிதாபுல் புகாரி தனியான ஒரு பாபை அமைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். நாம் எமது வாழ்த்துக்களை எவ்வாறு சொல்லிக் கொள்வது? ஈத் முபாரக் என்பது அது ஷரியத்தில் உள்ள ஒரு வார்த்தை ஒன்று அல்ல. நாம் எமது வாழ்த்துக்களை எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் என்பதையும் மார்க்கம் சொல்லி தந்திருக்கிறது. அதுதான் தகப்பலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும். அல்லாஹ் என்னுடைய உங்களுடைய எல்லா சிறிய பெரிய அமல்களை அல்லாஹ் கபூல் செய்து கொள்வானாக என்ற வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் எமக்கு மத்தியில் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக் கொள்வது. அதே போல ஆண்கள் மஹரமான பெண்களுடன் முசாஃபஹா செய்து கொள்வதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. முஆனகாவுடைய விடயத்தில் வெளியூர்களிலிருந்து தூரத்திலிருந்து நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்களாக இருந்தால் முஆனகா செய்து கொள்வது சுன்னத்தாக இருக்கும். இல்லை என்றால் அது கராஹத்தாகவே கருதப்படுகிறது. அதே போல நாம் எமது சந்தோஷங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதுடன் நாம் சந்தோஷங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதுடன் மகிழ்ச்சிகளை வார்த்தையாலும் சொல்லாலும் நடத்தையாலும் வெளிப்படுத்த
வலுப்படுத்திக் கொள்வதுடன் நாம் இன்றைய தினத்தில் அதிகமாக இஸ்திக்ஃபார், தௌபா, அல்லாஹ்வை தக்பீர் சொல்வது, தஹ்மீத் பண்ணுவது, நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மீது சலாம் சொல்வது, இதே போல ஏழைகள், யதீம்கள், அனாதைகள், இல்லாதவர்கள் போன்றவர்களுடன் அந்நியோன்யமாக நடந்து கொள்வதும் மிக முக்கியமான சுன்னாவாக இருக்கிறது. இன்றைய தினத்தில் நாம் எமது குடல்வாய் உறவுகளுடன் எமது உறவை வலுப்படுத்துவது, சேர்ந்து வாழ்வது, சென்று சந்திப்பது போன்ற விடயங்களிலும் கவனம் செலுத்துவது மிக முக்கியமான ஒரு அமலாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாம் எம்முடைய ரஹமுடைய குடல்வாய் உறவுடைய விடயத்தில் அல்லாஹ்விடத்தில் வேண்டப்படுவோம், விசாரிக்கப்படுவோம். எமக்கு மத்தியில் விரோதங்கள், குரோதங்கள், பிணக்குகள், சண்டைகள், மனக்கசப்புகள் இருந்தால் இன்றைய இந்த திருநாளுடைய சந்தோஷகரமான மகிழ்ச்சிகரமான இன்றைய தினத்தில் நாம் சென்று சலாம் சொல்லி எமது உறவுகளை நாம் வலுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தில் 3 நபர்கள் இருக்கிறார்கள், தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மல்ஊனன் ஃபீ கிதாபில்லாஹி தஆலா, அல்லாஹ் தனது குர்ஆனில் 3 இடங்களில் அவர்களை சபித்திருக்கிறான். அவர்கள் ஒரு பொழுதும் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டார்கள். லா யதுகுலுல் ஜன்னா, அவர்கள் ஒரு பொழுதும் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டார்கள். அதில் அவர்களில் ஒருவர்தான் காத்தியுர் ரஹம், குடல்வாய் உறவுகளை துண்டித்து வாழ்பவர்கள். ஹஜ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு தஆலா அறிவிக்கிறார்கள், நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், قال الله عز وجل, அல்லாஹ் சொல்லுகிறான், அனல்லாஹ் வ அனர் ரஹ்மான் خلقت الرحمة, நான் தான் அல்லாஹ், உலகத்தை படைத்தவன், நான் தான் குடல்வாய் உறவுகளையும் படைத்தவன். யார் அவைகளை துண்டிக்கிறாரோ நான் அவரை என்னுடைய ரஹ்மத்தை விட்டும் துண்டித்து விடுகிறேன். யார் குடல்வாய் உறவுகளை சேர்ந்து வாழ்கிறாரோ அவரை நான் என்னுடைய ரஹ்மத்துடன் நான் அரவணைத்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் ஒரு ஹதீஸில் வருகிறது, மன் அஹப்ப அய்யபுஸத லஹு ஃபீ ரிஸ்கிஹி, யாருடைய வாழ்வாதாரத்தில் வசதிகளும் செழிப்புகளும், யாருடைய அஜலில், யாருடைய ஆயுளில் அபிவிருத்தி ஏற்பட வேண்டுமோ ஃபல்யஸில் ரஹிமா, அவர் குடல்வாய் உறவுகளை சேர்ந்து வாழட்டும் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதனால் அருமையான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இந்த விடயத்தில் நாம் கவனம் செலுத்துவது போன்று எமது பெற்றோர்கள், மிக நெருங்கிய உறவினர்கள் வஃபாத்தாக இருந்தால் அவர்களுடைய கபர்களில் சென்று ஜியாரத் செய்து அவர்களுக்காக துஆ செய்வதும் இன்றைய தினத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு அமல் என்பதையும் ஞாபகம் ஊட்டியவனாக, இறுதியாக நாம் இன்றைய தினம் பெருநாளுடைய தினமாக இருப்பது போல இந்த ஷவ்வாலுடைய மாதத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு அமல் தான் சுன்னத்தான 6 நோன்புகள் பிடிப்பது. ஷவ்வாலுடைய மாதத்தில் நோக்கப்படும் 6 நோன்புகள் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், மன் சாம ரமலான், யார் ரமலானுடைய மாதத்தில் நோன்புகள் நோற்றி ஃபர்லான நோன்புகளை நிறைவேற்றி சும்மத் பஅஹு சித்தன் மின் ஷவ்வால், பிறகு ஷவ்வாலுடைய மாதத்தில் உள்ள 6 தினங்கள் யார் நோன்பு நோட்பாரோ கான கஸியாமித் தஹர், அவர் வருடம் பூராக நோன்பு நோட்பதை போல. அல்லாஹ் அந்த உம்மத்துக்கு தந்திருக்கும் தனித்துவம், பிரத்யேகமான ஒரு தன்மை, மன் ஜாபில் ஹஸனதி ஃபலஹு அஷ்ரு அம்சாலிஹா, ஒரு அமல் செய்தால், ஒரு நலவு செய்தால் அதுக்கு 1க்கு 10 என்பது. எனவே நாம் 30 தினங்கள் நோன்பு நோற்றால் 300 நாட்கள் நோன்பு நோற்றது போல, ஒரு வருடம் என்பது சுமார் 360 தினங்கள் என்று வைத்துக் கொண்டால் மீதமாக இருக்கும் 6 நாட்களுடைய நோன்பை அல்லாஹ் இந்த ஷவ்வாலுடைய மாதத்தில் நோக்கும் அந்த 6 நாளுடைய நோன்பில் 60 நாளுடைய நோன்பின் நன்மையை வைத்திருக்கிறான். எனவே வருடம் பூராக நோன்புகள் நோற்ற நன்மைகள் அடைவதற்கான வழிகள் நிறைவாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் நாம் இந்த பெருநாளுடைய தினத்தை அடுத்து வந்து துயர்ந்தும் தொடர்ந்தும் நோட்பதற்கு முடியும். இல்லை என்றால் ஷவ்வாலுடைய மாதம் முடிவடைவதற்குள்ளாவது இந்த 6 நோன்புகளை நோட்பதற்கு நாம் முயற்சிப்போமாக. இந்த ரமலானுடைய காலத்தில் யாருக்காவது நோய்வாயின் காரணமாக, இயலாமையின் காரணமாக, அல்லது பெண்கள் மாத தீட்டின் காரணமாக, அல்லது ஆண்கள் பயணத்தின் காரணமாக போன்ற தடைகளினால் நோன்பு நோட்க கிடைக்கவில்லையோ அவர்கள் இந்த ஷவ்வாலுடைய மாதத்தில் அந்த கலாவுடைய நோன்பை நோட்பார்களாக இருந்தால் கலாவுடைய நோன்பு நிறைவேறுவதுடன் ஷவ்வாலுடைய மாதத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய அந்த 6 நோன்புகளும் அது உள்வாங்கப்பட்டுவிடும். எனவே
இந்த விடயத்திலும் நாம் கவனம் செலுத்தி அல்லாஹ்வுடைய அன்பையும் அருளையும் பெற்ற நல்லவர்களின் கூட்டத்தில் வல்லவன் அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியல்வானாக. யா அல்லாஹ் எமது அனைத்து பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, குற்றம் குறைகளை மன்னிப்பாயாக. நாவி காலத்தில் நிறைவேற்றிய எல்லா விதமான எமது தொழுகை, நோன்பு, சதக்கா, ஜக்காத், தான தர்மம் அனைத்தையும் கபூல் செய்து பூர்த்தியான நிரப்பமான கூலிகளை வழங்கியல்வாயாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்லாஹு அக்பர், 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 அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் கபீரா வல்ஹம்துலில்லாஹி கஸீரா. அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி خلقنا خلق لعبادته وشرع صدورنا لمصروفه وهدانا لتوحيده ووفقنا لتسبيحه وتحميده ولتوحيده وتكبيره وتمجيده. احمده له الحمد في الاولى والاخره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له المالك الدنيا والآخرة واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأعطاه خلقا عظيما وسماه رؤوفا رحيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه نجوم الآفاق. أما بعد أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله وقاية للعبد وغاية للهدى والرشد. واعلموا أن يومكم هذا يوم أعظم الله قدره وأفاض عليكم فيه من النعم ما يوجب شكره، جعله عيدا لما أديتم قبله من فريضة الصيام وأباح لكم ما منعتم في صيامكم من نحل الشراب والطعام. فاحمدوا الله على إتمام الصيام واسألوه القبول والتوفيق للتمسك بالدين وشرائع الإسلام. ألا وإن من شعائر الدين في هذا اليوم صلاة العيد والاستماع لما بعدها وإخراج ما وجب عليكم من زكاة الفطر التي هي من متعلقات الصيام وشرعت طهرة للصائم من اللغو والآثام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، عباد الله، كلوا واشربوا ولا تكونوا من المسرفين وتجملوا في العيد بما أحل الله لكم ولا تكونوا من المعتدين وزينوا قلوبكم وأعمالكم بالمراقبة والتقوى فإنها محل نظر رب العالمين. يا أرباب الغفلة كم من كثير الأثواب قليل الثواب قاسي البدن عاري القلب خالي السحيفة مذكور في الأرض محجور في السماء يحشر يوم القيامة مع العدلين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فحلموا عباد الله إلى محاسبة النفوس قبل مواثبة النحوس ومجاورة الرموز ومماعنة اليوم العبوس يوم غض الرؤوس وغض التروس والفحص عن المحسوس والملموس بين يدي الملك القدوس يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بارك الله، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله الذي أرشدنا إلى صراط مستقيم والذي أنعم علينا بدينه التقويم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الدين أما بعد فيا أيها الإخوان في الله اتقوا الله وأطيعوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله آتانا العقل وأمرنا بالتفكير به في خلقه وقد جعل الله ليلا ونهارا وكل منهما يجري على تدبيره وتقديره فإذا أدبر الليل أقبل النهار وإذا أدبر النهار أقبل الليل فيجب علينا أن نتأمل في هذا من يفعل هذا وما قائدة هذا ولمن قائدة هذا فيا أيها الإخوان في الله يعبد الله حق عبادته هذه غاية الأهداف وتفكروا في خلق الله واتقوا في جميع الأوقات ولا تحملوا لحلة ما في اتباع الشهوات واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكي لا تكونوا في الضلالة كل ضلالة في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يؤدي فرائضك والنحي نواحيك واجعلنا من عبادك الصالحين واحشرنا غدا في زمرة الأولياء والعلماء والمتقين اللهم ارض عن ساداتنا خلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارض عن أمهاته المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى بئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم يهدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون آمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم نشنا وجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت لا إله إلا هو الحليم الكريم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتا ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله رب رحماني அருளாளனே அன்புடையோனே மகா பெரும் கிருபையுள்ளவனே யா அல்லாஹ் கருணை உள்ளவனே யா அல்லாஹ் எங்களை படைத்தவனே யா அல்லாஹ் எங்களை பராமரிப்பவனே யா அல்லாஹ் எங்களை பாதுகாப்பவனே யா அல்லாஹ் எங்களை யா அல்லாஹ் வணங்கப்பட தகுதியான ஏகன் யா அல்லாஹ் உன்னை நம்பியிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் உன்னை வணங்குவோம் யா அல்லாஹ் உன்னிடத்திலே எங்களுடைய
சகல காரியங்களை முன்வைக்கிறோம் யா அல்லாஹ். குற்றம் குறைகள் தப்பு தவறுகள் பாவங்கள் நிறைந்த பலவீனமான அடியார்கள் யா அல்லாஹ். குற்றம் குறைகள் நிறைந்தவர்கள் யா அல்லாஹ். தப்பு தவறு செய்தவர்கள் யா அல்லாஹ். எமது குற்றங்களை நாமே ஒப்புக்கொள்கிறோம் ரஹ்மானே. உன்னுடைய அருளால் அன்பால் இரக்கத்தால் கருணையால் யா அல்லாஹ் உலகத்தில் மறைத்து வைத்திருக்கிறாய் ரஹ்மானே. உலகத்தில் எவ்வாறு மறைத்து வைத்திருக்கிறாயோ இதே போல ஆகிரத்திலும் மறைத்திரு யா அல்லாஹ். நம்முடைய பட்டோலைகளில் எங்களுடைய பாவங்களை அழித்திரு ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் உன்னால் முடியும் யா அல்லாஹ். நீ நினைத்ததை நடத்துவோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் உன்னுடைய சக்தி மிக வலுவே சாய்ந்தது யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் குற்றம் குறைகள் பாவங்கள் தவறுகள் நிறைந்த பலவீனமான அடியார்கள் யா அல்லாஹ். தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் அறியாமலும் பல தவறுகள் செய்துட்டோம் யா அல்லாஹ். இதோ உன்னிடத்திலே மன்றாடுகிறோம் யா அல்லாஹ். கூலிகள் வாங்குவதற்காக வந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். பெருநாளுடைய தினம் ரஹ்மானே. இதற்கு முன்னால் நோன்புகள் நோற்றோம் யா அல்லாஹ். தொழுகையை நிறைவேற்றோம் யா அல்லாஹ். பலவிதமான நல்ல அமல்களை செய்தோம் யா அல்லாஹ். அமல்கள் குறையுள்ளது யா அல்லாஹ். உடைய அமல்கள் குறையுள்ள அமல்கள் யா அல்லாஹ். ஏதோ தெரிந்ததை கொண்டு செய்தோம் யா அல்லாஹ். கண்ணியமானவனே மகாபெரும் சுத்தமானவனே உடைய அமல்களை அங்கீகரித்திரு யா அல்லாஹ். எந்த அமலையும் வீணாக்கிடாதே ரஹ்மானே. கியாமத்திலே யா அல்லாஹ் பலருடைய தொழுகைகளை பழைய துணியை போன்று யா அல்லாஹ் வீசி எறியப்படும் யா அல்லாஹ். அப்படிப்பட்டதை விட்டு பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். தொழுகையை கபூல் செய்திரு யா அல்லாஹ். நஃபில்களை கபூல் செய்திரு யா அல்லாஹ். கியாமுல் லைலை கபூல் செய்திரு யா அல்லாஹ். தராவீஹை அங்கீகரித்திரு யா அல்லாஹ். ஃபர்லான நோன்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளிரு யா அல்லாஹ். சதகா ஜகாத்துகள் எம்மால் நடந்த எல்லா நனவுகளையும் உன்னுடைய அருளால் அன்பால் கிருபையால் கருணையால் யா அல்லாஹ் நீ ஏற்றுக்கொண்டிரு யா அல்லாஹ். இதை மறுத்திடாதே ரஹ்மானே. அதில் உள்ள குறைகளை மறைச்சிரு யா அல்லாஹ். அமல்களை அங்கீகரித்திரு யா அல்லாஹ். இந்த கூலி வழங்கப்படும் ரஹ்மானே. பரிபூரணமான கூலியை தந்திரு யா அல்லாஹ். எங்களை பக்குவப்படுத்திரு யா அல்லாஹ். தக்வாவை தந்திரு யா அல்லாஹ். தவக்குலை தந்திரு யா அல்லாஹ். ஈமான் யகீன தந்திரு யா அல்லாஹ். உன் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை தந்திரு யா அல்லாஹ். உன்னுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது அளவற்ற இரக்கத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ். அன்பை தந்திரு யா அல்லாஹ். நபியுடைய சுன்னத்திலே விருப்பத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ். உனக்கு மாறு செய்வதிலே உன்னுடைய உடல உள்ளத்தை வெறுப்பை ஏற்படுத்திரு யா அல்லாஹ். பாவம் செய்வதற்குரிய எந்த விதமான சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்திடாதே ரஹ்மானே. சூழலுடைய தாக்கங்களை விட்டு பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். இருளிலும் வெளிச்சத்திலும் தனிமையிலும் உள்ளிலும் வெளியிலும் எல்லா நிலையிலும் நீ எங்களை சதாவும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என்ற தூய உயர்ந்த எண்ணத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ். உன்னுடைய யாபகத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய பண்புகளை சிறப்பாக்கிரு யா அல்லாஹ். நல்ல அஹ்லாக்கை தந்திரு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய குணங்களை சீராக்கிரு யா அல்லாஹ். நபியுடைய பண்புகளை தந்திரு ரஹ்மானே. உன்னுடைய அமல்களை இஹ்லாஸை தந்திரு யா அல்லாஹ். உள்ள தூய்மையை தந்திரு யா அல்லாஹ். பெருமையை விட்டு பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். பேர் புகழை விட்டு பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். ரியாவை விட்டு பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் சுபத்தை விட்டு பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். அமல்களை இஹ்லாஸை தந்திரு யா அல்லாஹ். உன்னுடைய பொருத்தத்துக்காக எங்களுடைய சிறிய பெரிய எல்லா அமல்களையும் நிறைவேற்றியதாக கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக யா அல்லாஹ். எங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை போக்கிரு யா அல்லாஹ். எங்களில் பலர்கள் நோயாளிகள் இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் சொல்ல முடியாத துன்பங்கள் உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரஹ்மானே. உன்னிடத்திலே சமர்ப்பிக்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய நோய் நோம்புகளை குணப்படுத்திரு யா அல்லாஹ். கடன் தொல்லைகளை போக்கிரு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய சம்பாத்தியங்களை ஹலாலாக்கிரு யா அல்லாஹ். ஹராத்தை விட்டு பாதுகாத்திரு ரஹ்மானே. ஹராத்தை விட்டு எங்களுடைய உடம்பை பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். ஹலாலான சம்பாத்தியத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் எங்களுடைய தாய் தந்தருடைய பாவங்களை மன்னித்திருவாயாக. எங்களுடைய சீதேவிகளுக்கு ரஹ்மத் செஞ்சிருவாயாக. யா அல்லாஹ் எந்தெந்த பெற்றோர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்களோ அவருடைய ஆயுள்ல பரக்கத் செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். ஆஃபியத்தை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய துஆக்களை பெற்ற சாலிகான குழந்தைகளாக எங்களை கபூல் செஞ்சிரு ரஹ்மானே. யார் யாருடைய பெற்றோர்கள் கபர்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய மண்ணறையை பொன்னறையாக்கிடுவாயாக. சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலாக்கிடுவாயாக. நரகப்படுகொலை விட்டு பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். அவர்களுக்கு மேலான உயர்ந்த அந்தஸ்துகளை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். அவர்களை கபூல் செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய மனைவி பிள்ளைகளை கபூல் செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய குடும்பங்களை கபூல் செய்திரு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய பகுதிகளை கபூல் செஞ்சிருவாயாக. எங்களுடைய மஹல்லாவில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆண் பெண் சிறிய பெரிய அனைவர்களையும் மேலான தீனுக்கு கபூல் செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். தீனுடைய கேந்திர ஸ்தலம் யா அல்லாஹ். இந்த மஸ்ஜித் ஒரு மர்கஸ் யா அல்லாஹ். தீனுடைய கவலைகள் சுமந்த இடம் ரஹ்மானே. பல நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்த்தப்படும் இடம் ரஹ்மானே. இந்த மஹல்லாவை கபூல் செய்வாயாக. இந்த கிராமத்தை இந்த பகுதியை கபூல் செய்வாயாக. இந்த நாட்டை பொருந்திக் கொள்வாயாக. இந்த நாட்டில் வாழும் இஸ்லாம் முஸ்லிம்களை பாதுகாப்பாயாக. இந்த நாட்டில் இஸ்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு பூர்த்தியான உரிமையை தந்திருவாயாக. இந்த நாட்டுடைய தலைவர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் மீது இரக்கத்தை ஏற்படுத்திடுவாயாக. அவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டிரு யா அல்லாஹ். நேர்வழி காட்டிரு யா அல்லாஹ். ஹிதாயத்தை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். இஸ்லாம்
இஸ்லாம் முஸ்லிம்களுடன் இரக்கமாக நடக்க தௌஃபீக் செஞ்சிரியா அல்லாஹ். உலகம் பூராகவும் வாழும் இஸ்லாமிய சகோதரர்களை பாதுகாப்பாயாக, ரஹ்மத் செஞ்சிருவாயாக, கிருபை செஞ்சிருவாயாக, இஸ்லாத்தை முஸ்லிம்களையும் பாதுகாப்பாயாக யா அல்லாஹ். இன்று இஸ்லாம் முஸ்லிம்களை அழிப்பதற்காக திட்டங்கள் தீட்டப்படுகிறது யா அல்லாஹ், முயற்சிகள் நடைபெறுகிறது யா அல்லாஹ், பாரிய அழிவுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரஹ்மானே. நாளுடைய தினம் யா அல்லாஹ், நோன்புடைய காலங்கள் யா அல்லாஹ், இரக்கமற்றவர்கள் இஸ்லாமியர்களை அழிப்பதற்காக முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். குறிப்பாக பலஸ்தீனில், கஸாவில் வாழும் எங்களுடைய இஸ்லாமிய உறவுகளுக்கு ரஹ்மத் செய்வாயாக, அவருடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, அவரை ஈமானை உறுதிப்படுத்துவாயாக யா அல்லாஹ். அங்கே அழிச்சாட்டியம் செய்யும் அந்நியவர்களுக்கு நேர்வழி இருந்தால் நேர்வழியை கொடுத்திருவாயாக, இல்லை என்றால் அவர்களை அழித்திருவாயாக, உடைய சக்தியை வெளிப்படுத்திடுவாயாக யா அல்லாஹ். பாபில் பறவையை கொண்டு யானை படையை அழித்த ரஹ்மான் யா அல்லாஹ். உடைய சக்தி மிக விசாலமானது யா அல்லாஹ். காரூனை சுதி வாங்கியவன் யா அல்லாஹ், ஃபிரௌனை அழித்தவன் யா அல்லாஹ், நம்ரூத்தை யா அல்லாஹ் கேவலப்படுத்தியவன் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நீ என்றும் எப்பொழுது எங்களுடன் இருக்கிறாய் ரஹ்மானே. இஸ்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்வாயாக, அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்வாயாக, அந்த ஷஹீதுகளுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, உயர்ந்த அந்தஸ்தை கொடுத்தியா அல்லாஹ். நாங்கள் இன்று சந்தோஷமாக பெருநாள் கொண்டாடுகிறோம் யா அல்லாஹ், புத்தாடை அணிந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ், குடும்பங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். அங்கே பச்சை பாலகங்கள் யா அல்லாஹ் கொன்று குவிக்கப்படுகிறார்கள் ரஹ்மானே. கவலையாக இருக்கிறது, எங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை யா அல்லாஹ். உன்னுடைய திரை ஒப்படைக்கிறோம் யா அல்லாஹ். நீ போதுமானவை யா அல்லாஹ், உதவி செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அவர்களுக்கு உதவி செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். அவர்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக, அந்த மஸ்ஜிதை பாதுகாப்பாயாக, அந்த முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்திருவாயாக யா அல்லாஹ். எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி தருவாயாக, கஷ்டங்களை போக்கிடுவாயாக, எங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்றி தருவாயாக, எங்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக, நல்லவர்களாக வாழ வைத்திருவாயாக யா அல்லாஹ். வாழும் காலமெல்லாம் உன்னுடைய அடிமைகள் என்ற உணர்வுடன் வாழ தௌஃபீக் செய்வாயாக, அமல்கள் இபாதத்தில் விருப்பத்தை தந்திருவாயாக யா அல்லாஹ். எங்களுடைய ஒதுங்கும் தரத்தை சுவர்க்கமாக்கி தந்திருவாயாக, வாழும் இடத்தை சுவர்க்கமாக்கி தந்திருவாயாக, இறுதியை செழிப்பாக்கிறியா அல்லாஹ். கடைசி வார்த்தையை உனக்கு பொருத்தமான கலிமாவுடன் உனக்கு விருப்பமான நிலைமையில் எங்களுடைய உயிர்களை கைப்பற்றிடுவாயாக. எங்களுடைய மௌத்தாகும் நாளை இந்த பெருநாளை விட சந்தோஷகரமான தினமாக ஆக்கி தருவாயாக. எங்களுடைய துஆக்களை அங்கீகரிப்பாயாக, தேவைகளை நிறைவேற்றி தந்திருவாயாக. ரப்பனா ஆதினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வ ஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனா வ கினா அஸாபன்னார். ஸல்லல்லாஹு தஆலா வ ஸல்லம் அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வ ஸல்லம். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். எங்களுக்கு மத்தியில தக்கபலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் என்று முகத்தை பார்த்து முசாஃபா செய்து சந்தோஷமாக இன்ஷா அல்லாஹ் பிரிஞ்சு கொள்வோம். அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வான். பெண்களும் வெளியேறிக்கிறாங்க, அவசரமாக தொழ வேண்டியிருக்குது. எங்களுடைய முசாஃபாக்களை அவசரமா முடிச்சு கொள்வோம்.
இன்ஷா அல்லாஹ் பெண்களுக்கு நோன்பு பெருநாள் தொழுகை நடத்தப்பட இருப்பதனால் அவசரமாக முசாபா செய்து கொண்டு ஆண்கள் அனைவரும் வெளியாகுமாறு மிக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.